अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अमीम शरीफ और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। सुर्खियों से करते हैं ख़बरनामे की शुरुआत। RTC की हिफाजत करना मुलाजिमीन की ज़िम्मेदारी। मसाइल को बातचीत के ज़रिए खुश असलूबी से हल किया जाए। RTC की सारी आमदनी RTC मुलाजिमीन पर खर्च करने का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिलाया यकीन। कांग्रेस हुकूमत गरीबों, पसमानदा और कमज़ोर तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड चेक तकसीम प्रोग्राम से आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। आदिलाबाद नौनिहाल उर्दू हाई स्कूल के तलबा का 10वीं जमात के इम्तिहान में शानदार तालीमी मुजाहरा। स्कूल के नताइज 100%। बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम दिलवाने औलियाए तलबा से स्कूल करस्पॉन्डेंस अतीक़ुर रहमान की दरख्वास्त। ज़िला आदिलाबाद के इचोड़े के करीब कौमी शाहरा पर एक सड़क हादसे में एक शख्स और 4 गायें हलाक, 5 अफराद शदीद और 20 अफराद मामूली ज़ख्मी। तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ आदिलाबाद में बत्ती गुल एहतजाज। घड़ी में 9 बजते ही तकरीबन सारा शहर 15 मिनट के लिए तारीकी में गर्क। ख़वातीन और मासूम बच्चे भी एहतजाज में रहे शामिल। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। और अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि महकूमा RTC आहिस्ता आहिस्ता मुनाफा कमा रहा है और ये आपकी तंजीम है, इसकी हिफाजत करना आपकी ज़िम्मेदारी। इन्होंने RTC मुलाजिमीन से तहम्मुल से काम लेने और झगड़ों में ना पड़ने का मशवरा दिया। चीफ मिनिस्टर ने तजवीज़ दी कि अगर कोई मसाइल हैं तो इन्हें मुतल्लिक़ा वज़ीर की तवज्जो में लाया जाए और बातचीत के ज़रिए खुश असलूबी से हल किया जाए। इन्होंने वाज़ेह किया कि इदारे को मिलने वाली आमदनी के हवाले से मुकम्मल शिफायत बरकरार रखी जाएगी। रेवंत रेड्डी ने यकीन दिलाया कि सारी आमदनी आपके हाथ में डाल देंगे। आपसे खर्च करने का तरीक़ा बताए। मैं एक पैसा भी घर नहीं लूँगा और हम आपके लिए सब कुछ खर्च करेंगे। మేలు జరిగిందా? చనిపోయిన కార్మికుల పట్ల మానవత్వంతో ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేసిండ్రా? RTC కార్మికులు ఆనాడు ధర్నా చేసి ఆనాడు మీరు ఉద్యమం చేస్తే 50 మంది కార్మికులను పొట్టన పెట్టుకున్నారు, కానీ మీతోని మాట్లాడలేదు. మరి మేము వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు RTCని గాడిలో పెట్టి ఈరోజు లాభాల వైపు నడిపించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. RTC కార్మికులకు నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, మళ్ళీ సమ్మె అని చర్చలు చేస్తున్నారు. దయచేసి ఈ సంస్థ మీది. ఈ సంస్థను ఏ మాత్రం పట్టింపులకో రాజకీయ నేపథ్యంలో ఎవరైనా ప్రోత్సహిస్తే, మనం ఏదైనా ఒక నిర్ణయం తప్పుగా చేస్తే మొత్తం సంస్థనే దెబ్బతినే పరిస్థితి ఈ రోజు ఉంది. आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत गरीबों, पसमानदा और कमज़ोर तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए काम करेगी। इन्होंने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से मुस्तहिक़ और गरीबों में तिब्बी अखराजात के चेक पेश किए। 7 चेकों में से कुल रुपये 2,72,000 मालियत के 2 चेक इनके कैंप ऑफिस में पेश किए गए। बाकी 5 चेक मुख्तलिफ़ कॉलोनियों में रहने वाले मुस्तहिक़ीन को पेश किए गए। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की मदद के लिए इनके कैंप ऑफिस में एक खुसूसी काउंटर क़ायम किया गया है। इसलिए जिन लोगों ने हॉस्पिटलों में इलाज कराया है वो रकम जमा करवा कर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से माली इमदाद के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। దరఖాస్తు చేసుకోవడం వెంటనే ముఖ్యమంత్రి గారు స్పందించి, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం స్పందించి 45,000 రూపాయలు వారికి ఆర్థిక సహాయం చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. కుమ్మరిపల్లి వనిత గారు వారి అనారోగ్యానికి లోనైతే వారి అబ్బాయి ద్వారా, అలాగే మా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు గజ్జల విజయ్ గారి ద్వారా ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి గారికి దరఖాస్తు చేసుకోవడం జరిగింది. ముఖ్యమంత్రి గారు ఆవిడకు ఒక 15,000 చెక్ని పంపించడం జరిగింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ గరీబోళ్ళ కోసం ఎప్పుడూ అండగా ఉంటుంది.
रेहाना बेगम जी, उनको तबीयत ठीक नहीं था और वो सीएम रिलीफ फंड मुख्यमंत्री सहाय निधि में हमारा वेंकट रेड्डी साहब और जाफर भाई और अतीक भाई सब लोगों के मदद से सीएम रिलीफ फंड में अप्लाई किया और मुख्यमंत्री ने सीएम साहब ने 32,000 रुपीस का चेक भेजा। ये उनको पूरा उनका कष्ट में ये 32,000 थोड़ा उपयोग में आएगा। ये उनका पूरा बिल नहीं बना सकते हो गया, मगर उसमें उसको मदद तो आएगा जरूर। చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారి వాళ్ళ అబ్బాయి సర్జరీ జరిగి కోలుకోవడానికి పాపం వారికి ఎంతో ఖర్చు అయింది। ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి దరఖాస్తు చేసుకుంటే వారికి 60,000 రూపాయల చెక్కుని పంపించడం జరిగింది ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి నుంచి। ఈ పూర్తి డబ్బు పాపం వారికి ఎంతకంటే అనేక రెట్లు ఖర్చు అయి ఉండవచ్చు, కానీ ఈ డబ్బు చన్నీళ్లకు వేడినీళ్లు తోడినట్టుగా కొంతలో కొంతైన సహాయం దొరుకుతుందని మనస్ఫూర్తిగా ఆశిస్తా ఉన్నాము। తప్పకుండా వారి బాబు వారి కుటుంబం మంచిగా కోలుకొని ఆరోగ్యంగా ఉండి వాళ్ళ కుటుంబానికి దేవుడు ఇంకా మంచి జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం। సుందరగిరి గ్రామానికి చెందినటువంటి నిమ్మల లక్ష్మి గారికి పాపం అనారోగ్య సమస్యలకు గురైతే ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి కింద సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కింద 60,000 రూపాయలు రేవంత్ రెడ్డి గారు పంపించడం జరిగింది చెక్కు। 60,000 రూపాయల చెక్కుని ఈరోజు సుందరగిరి గ్రామానికి వచ్చి నిమ్మల లక్ష్మి గారికి అందజేయడం జరిగింది। గరీబోళ్ళ ఎవరైనా కానీ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ సోదరులు ఎవరైనా కానీ అగ్రవర్ణాల పేదలు కానీ అనారోగ్యం బారిన పడితే దయచేసి నా క్యాంప్ ఆఫీస్లో మీరు దరఖాస్తు సబ్మిషన్ చేయండి, అన్ని డాక్యుమెంట్లు ఇవ్వండి। ఆ డాక్యుమెంట్లను పరిశీలించి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆఫీస్ నుంచి వారికి 60,000 రూపాయలు ఈరోజు అందించడం జరిగింది। ఇది పూర్తి స్థాయి వాళ్ళ సహాయానికి అందించడం జరిగింది। వాళ్ళ దీనికంటే ఖర్చు వాళ్ళకి ఎక్కువనే అయి ఉండొచ్చు, కానీ 60,000 అయినా కానీ వాళ్ళకు చన్నీళ్ళ వేడినీళ్ళలాగా కొంచెమైనా సహాయపడతాయనేది మా ఆశ। रियासत तेलंगाना में 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। शहर मुस्तखर आदिलाबाद का ख़दीम असरी उलूम का मरकज़ नौनिहाल उर्दू हाई स्कूल के तलबा व तलबात ने 10वीं जमात के इम्तिहान में शानदार नताइज हासिल किए। गुज़िश्ता कई सालों की तरह इस साल भी नौनिहाल उर्दू हाई स्कूल के नताइज 100% रहे, जिनमें काबिल ज़िक्र माहिन फ़िरदौस बिन्त शेख मुनाहिद ने 9.7 GPA हासिल करते हुए नुमाया कामयाबी हासिल की, जबकि मोहम्मद अरफात ने 9.5 GPA, अजीमा सिद्दीक़ा ने 9.2 GPA, अलीशा महक ने 9 GPA, मारिया सिद्दीक़ा ने 9 GPA हासिल करते हुए बेहतरीन मुजाहरा पेश किया। इसके अलावा नौनिहाल उर्दू हाई स्कूल के तलबा व तलबात की अक्सरियत ने 10वीं जमात के इम्तिहान में शानदार मुजाहरा करते हुए स्कूल असातिज़ा और वालिदीन और ज़िला आदिलाबाद का नाम रोशन किया। नौनिहाल उर्दू हाई स्कूल करस्पॉन्डेंट जनाब अतीकुर रहमान ने ज़िला टॉपर्स के तौर पर माहिन फ़िरदौस के अलावा मोहम्मद अरफात, अजीमा सिद्दीक़ा, अलीशा महक, मारिया सिद्दीक़ा को तहनीत पेश करते हुए हिम्मत अफजाई की और सरपरस्तों को मुबारकबाद पेश की। करस्पॉन्डेंट अब्दुल अतीक़ ने तलबा को मशवरा दिया कि वो मज़ीद मेहनत करें और मुस्तक़बिल में आला मुकाम हासिल करते हुए अपने मुस्तक़बिल को रोशन बनाए। इस मौके पर अतीकुर रहमान ने बताया कि नौनिहाल उर्दू हाई स्कूल गुज़िश्ता तकरीबन 42 सालों से असरी उलूम की खिदमत में हमातन मसरूफ़ है। यहाँ से सैकड़ों तलबा व तलबात ने 10वीं जमात तक तालीम हासिल करने के बाद मज़ीद आला तालीम हासिल करते हुए मुख्तलिफ़ खिदमत में मसरूफ़ है। इन्होंने कहा कि कामयाब तलबा के पीछे असातिज़ा की बड़ी मेहनत है, जिन्होंने शब रोज़ मेहनत के ज़रिए तलबा की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। इन्होंने तलबा को मादरी ज़बान में तालीम दिलवाने सरपरस्तों से अपील की। इन्होंने तलबा के आला और रोशन मुस्तक़बिल और बेहतरीन तालीम के लिए अपने बच्चों को नौनिहाल उर्दू हाई स्कूल में दाखिला दिलवाने औलिया तलबा से दरख्वास्त की। इन्होंने 10वीं जमात के शानदार नताइज पर तलबा, असातिज़ा और सरपरस्तों को मुबारकबाद पेश की और मज़ीद नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर प्रिंसिपल शेख फ़िरोज़ अहमद, असातिज़ा, तलबा व तलबात के अलावा सरपरस्तों की कसीर तादाद मौजूद थी। हर साल की तरह इस साल भी हाई स्कूल में
एसएससी के नताइज नुमाया रहे हैं। तमाम तलबा 100% तलबा कामयाब रहे हैं और एक तालिबा माहीन फिरदौस जो ज़िले सतह पर 600 में से 542 निशानात हासिल करके ज़िले सतह पर टॉप रहे हैं और उसी के साथ साथ मोहम्मद अरफात नदीम जो 600 में से 524 निशानात हासिल किए हैं। करीब 42 साल से आदिलाबाद की सरज़मीन पर खिदमत अंजाम दे रहा है। बहुत से नौनिहालों को अच्छी सलाहियत पैदा करके आदिलाबाद की सतह पर, रियासती सतह पर और मुल्क की सतह पर आला मुकामात पर पहुंचा रहा है। ये एक उर्दू मीडियम इदारा है, लेकिन यहाँ के तुलबा जो उर्दू मीडियम से तालीम हासिल करके अपनी सलाहियतों को मनवा कर, अपने सलाहियतों के लोहे को मनवा कर पूरी दुनिया में चमक रहे हैं। ज़िला आदिलाबाद के इचौड़े के करीब कौमी शाहरा पर एक सड़क हादसा पेश आया। निर्मल से आदिलाबाद जाने वाली बस के रास्ते में अचानक गाय आने पर ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगाई। इसके नतीजे में एक ऑटो ने बस को पीछे से टक्कर मार दी। पीछे से आने वाला ऑयल टैंकर बेकाबू होकर उलट गया। इस हादसे में एक शख्स और 4 गायों की मौत हो गई। लारी, बस और ऑटो में सवार अफराद शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। 5 शदीद और तकरीबन 20 अफराद को मामूली चोटें आई। ज़ख्मियों को आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। बस कंडक्टर के मुताबिक हादसे के वक्त बस में तकरीबन 64 अफराद सवार थे। हादसे के ज़ोर की वजह से बस के बीचों बीच डिवाइडर पर चढ़ गई। मुसलका बस पुल में न गिरने से बड़ा हादसा टल गया। हादसे में एक शख्स और 4 गायों की मौत हो गई। అయిపోయినా తర్వాత ఏం జరిగిందో తెలుసు సార్. అందరూ వెనుక నుండి వచ్చి ఢీ కొట్టింది. పక్కన ఉంటాను కూడా ఆయన వస్తున్నాడు బస్కు బండి 60 ఇంటికి కొద్దిగా ఎక్కినాయి తగులు కన్నబడే అటు ఎలా అయింది ఇది? మేము సీదా వస్తూనే ఉన్నాము. వస్తున్న వెనక్కి వెళ్ళి అక్కడ దబిట్టారు. ఇక్కడ గుద్దు తింటాడు. 64 మంది దెబ్బలోకి వెళ్ళి ఒక్క అంబులెన్స్లో పంపించి చిన్న దెబ్బలు దిగితే అట్లా అనేది 24 తగ్గిన వాళ్ళకి ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की अपील पर ज़िला आदिलाबाद में बत्ती गुल एहतजाज निहायत कामयाबी से हमकिनार हुआ। अवाम व ख़वास ने भरपूर हिस्सा लिया और रिहायशी घरों के अलावा ताजरीन ने भी बत्ती गुल एहतजाज में हिस्सा लिया। इसके अलावा ख़वातीन और मासूम बच्चे भी एहतजाज में शामिल रहे। आदिलाबाद के रिहायशी रियल इस्टेट एसोसिएशन ज़िला सदर शेख मुजाहिद अलमारूफ पत्ती मुज्जू के मासूम लड़के और लड़कियों जिनमें 10 साल मोहम्मद माजिद, 6 साल आयशा सिद्दीक़ा और 3 साल अरिशा सिद्दीक़ा शामिल थे ने अपने घरों की लाइट बंद की और क़रीब के पड़ोसियों को भी बत्ती गुल करने का कहा। इस तरह शहर आदिलाबाद 9 बजे से 15 मिनट तक तारीकी में डूब गया था। उलमा इकराम और क़ायदीन मिल्लत की मुसलसल अपीलों के बाइस आदिलाबाद की गयूर आवाम ने हुकूमत वक्त को इस काले वक्फ क़ानून की मुखालिफत में मुत्तहिदा तौर पर वाज़ेह पैगाम दिया।
कांग्रेस की सफ़ों ने मुल्क भर में आबादी की मरदमशुमारी के साथ साथ ज़ात पात की मरदमशुमारी कराने के लिए मोदी हुकूमत के अहम फैसले पर खुशी का इजहार किया। इस तनाजुर में कांग्रेस लीडरों ने जुमेरात को गांधी भवन में जश्न मनाया। कांग्रेस कायदीन ने पटाखे फोड़े और ढोल बजाकर जश्न मनाया। इस मकसद के लिए कांग्रेस के सरकर्दा कायद राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को दूध से नहलाया गया। कांग्रेस की सफ़ों में राहुल गांधी के इन तबसरों को याद किया जा रहा है जिसमें कहा गया था कि ज़ात पात की मरदमशुमारी में तेलंगाना मॉडल की पैरवी की जानी चाहिए। इन्होंने राहुल गांधी का ये कहते हुए शुक्रिया अदा किया कि कांग्रेस पार्टी आवाम की पार्टी है जिसने मुल्क गिर बहस छेड़ दी ताकि मरकज़ ज़ात पात की मरदमशुमारी पर फैसला से ले सके। मुल्क भर में ज़ात मरदमशुमारी कराने का फ़ैसला कराने वाली मरकज़ी हुकूमत और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जिन्होंने सबसे पहले ज़ात पात की मरदमशुमारी कराई और मुल्क के लिए एक मॉडल कायम किया। कांग्रेस की सफ़ों ने मरकज़ी हुकूमत से जल्द अज जल्द ज़ात पात की मरदमशुमारी कराने की अपील की। आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी गमज़दा ख़ानदानों को हिम्मत देकर खड़े हैं। वो गमज़दा ख़ानदानों से मुलाकात करते हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को खोया है और जो बीमारी में मुब्तला है और इन्हें यकीन दिलाते हैं कि वो उनके साथ मौजूद रहेंगे। आदिलाबाद दही मंडल के यापलगुड़ा गांव के कस्तूरी भोदा भाई का हाल ही में बीमारी से इंतकाल की वजह से इंतकाल हो गया था। इन्होंने इस गाँव के गंगुला भूमन्ना के कुंबे के अफराद की इयादत की जो गले के कैंसर में मुब्तला है और शहर के आर के कॉलोनी के कांग्रेस पार्टी कारकुन शेख जावेद जो बीमारी में मुब्तला है। इन दोनों को हिम्मत दी और इनकी सेहतयाबी की ख्वाहिश की और जाकिर को इनकी तिब्बी अखराजात के लिए माली इमदाद फराहम की। AITUC के ज़ेर एहतमाम मेहनत कशों ने योम में मनाया। AITUC रियासती कायद विलास ने म्यूनसिपल मुलाजिमीन के हमरा शहर में एक रैली निकाली। बाद अज़ा इन्होंने म्यूनसिपल ऑफिस के सामने परचम कुशाई अंजाम दी। इन्होंने कहा कि मज़दूरों ने 8 घंटे काम के दिनों के लिए
139 सालों से मुसलसल लड़ाई लड़ी है। इन्होंने कहा कि हम मज़दूरों का आलमी दिन इनकी जद्दोजहद को याद करने के लिए मना रहे हैं। इन्होंने कहा कि अब भी मरकज़ी और रियासती हुकूमतें लेबर क़वानीन में बहुत सी तब्दीलियाँ करके मज़दूर तबके के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। నూట 39వ మేడే సందర్భంగా కార్మికులందరికీ ఈరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నాము. ముఖ్యంగా 139 సంవత్సరాల నుండి కార్మికులు అనేక పోరాటాలు చేసి హక్కులు సాధించుకోవడం జరిగింది. ఆ రోజుల్లో 139 సంవత్సరాల క్రితం కార్మికులకు పని గంటలు అనేది లేకుండే. పొద్దున వస్తే మన పొద్దున వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి ఉండే, పొద్దున వెళ్ళిపోయే పరిస్థితి కూడా లేకుండే. వారం రోజులు కూడా పని చేసే పని స్థలంలో ఉండేవారు. ఆ రోజు పోరాటం చేసిన కార్మిక వర్గం ప్రపంచం మొత్తంగా 8 గంటల పని రోజు అనేది తీసుకురావడం జరిగింది. ఈ 8 గంటల పని రోజుతోటి ఈరోజు కార్మికులందరూ తమ కుటుంబాలని అదేవిధంగా తమ సంక్షేమ కార్యక్రమాలను చేపట్టడం జరుగుతుంది. ఈరోజు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు మరి వీటిని తుంగలు తొక్కి నూతన ఆర్థిక సంస్కరణల పేరట 8 గంటల్ని ఆ కార్పొరేట్ సెక్టర్స్కు దానం చేసేసి ఇష్టం వచ్చినటువంటి పని గంటలు పెట్టడానికి కుట్ర చేయడం జరుగుతుంది. आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि इन्हें खुशी है कि ज़िला इंचार्ज रियासती वज़ीर सीतक्का की कोशिशों से ज़िले में बहुत से फंड्स लाए गए हैं। इन्होंने कांग्रेस कारकुनों के साथ शहर मुस्तखर के खानापुर में वीरा हनुमान मंदिर का दौरा किया। इन्होंने कहा कि इन्हें खुशी है कि SDF के फंड से मंदिर के अहाते में एक शानदार शेड तैयार किया गया। इन्होंने कॉलोनी के रिहायशियों और मुकामी कांग्रेस कायदीन को इसके लिए इनकी मेहनत के लिए मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत जो अवामी नज़्म नस्क फराहम कर रही है तमाम मुस्तहिक़ीन लोगों को मकानात फराहम करेगी। మేము గివిట్లలో భోగిస్తున్నాం, పారీలు కట్టుకొని భోగిస్తున్నాం. మేము ఏం చేస్తారు? టైలర్ ఏం చేస్తాను? కూలి పని చేస్తారు. పొచ్చండి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇద్దరు అంటే యారన్లే కదా. ఫస్ట్ కుక్కర్ ఇమేకి ఇచ్చిన మనం నేను వచ్చిన నేను ఫస్ట్ చెల్లెలు ఈరోజు ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని ఖానాపూర్లో ఉన్నటువంటి వీర హనుమాన్ మందిరం
ఆలయ షెడ్ నిర్మాణం కోసం SDF కింద నేను సీతక్క గారిని రిక్వెస్ట్ చేసి మన జిల్లా ఇన్ఛార్జ్ మంత్రి గారితో ఒప్పించి ఇక్కడికి షెడ్ నిర్మాణం కోసం నిధులు కేటాయించడం జరిగింది. చాలా సంతోషంగా ఉన్నది. ఇప్పటి వరకు ఎవ్వరూ చేయలేని పనిని మా కాంగ్రెస్ పార్టీ హయాంలో ఆ హనుమంతుని శ్రీరామచంద్రుని దయతోని ఇక్కడ షెడ్ నిర్మాణం చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. మాకు దేవుడి ఆశీస్సులు నిరంతరం ఉండాలని మేము మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటా ఉన్నాము. అట్లాగే ఈ షెడ్ నిర్మాణం కోసం కృషి చేసినటువంటి ఇక్కడి స్థానిక నాయకులు కొండూరి రవి గారు, నవీన్ గారు, ప్రభాకర్ గారు, అలాగే మిగతా నాయకులందరికీ కూడా, షకీల్ గారు, అజ్మత్ గారు, అందరికి కూడా పేరు పేరున ఈ ఆలయ షెడ్ నిర్మాణం కోసం సహకరించిన వాళ్ళందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము. తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీలో మీ అందరూ కూడా మీరు చేసిన కృషిని మర్చిపోదు. ఈ ఖానాపూర్ ప్రాంతానికి, ఈ హనుమాన్ మందిరానికి ఎవ్వరు చేయని ఒక పనిని మనం చేయడం జరిగింది. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీకే ఈ ఖ్యాతి, ఈ గొప్పదనం దక్కుతుందని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అలాగే ఇండ్లు తప్పకుండా ప్రతి ఒక్క పేదవాడికి ఇల్లుని కట్టించేటువంటి ప్రయత్నం కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తా ఉంది. రాని వాళ్ళెవ్వరూ కూడా నిరాశ పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. గరీబోళ్లకు, పేదోళ్లకు ఇండ్లు కట్టించాలనేటువంటి ఒక సంకల్పంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నది. అందరికీ కూడా ఇండ్లు వస్తాయి. ఈ సంవత్సరం రాని వాళ్ళకి సెకండ్ లిస్ట్ లో మళ్ళీ వస్తుంది. సెకండ్ లిస్ట్ తర్వాత థర్డ్ లిస్ట్ ఉంటది. థర్డ్ లిస్ట్ తర్వాత ఫోర్త్ లిస్ట్ ఉంటది. ఫోర్త్ లిస్ట్ తర్వాత ఫిఫ్త్ లిస్ట్ ఉంటది. ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క గరీబోళ్లకు ఇల్లు కట్టియాలనేదే కాంగ్రెస్ పార్టీ లక్ష్యం. తప్పకుండా ఆ లక్ష్యానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ కట్టుబడి ఉంది. ఎవ్వరు కూడా అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. आदिवासी हक़ुल पोराटा समिति के रियासती वर्किंग सदर गणेश ने मुतालबा किया कि मरकज़ की तरफ से कगार के नाम पर चलाए जा रहे ऑपरेशन को फौरी तौर पर बंद किया जाए। जुमेरात के रोज़ रियासती कमेटी की हिदायत पर ज़िला कमेटी के ज़ेर एहतमाम आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में कलेक्ट्रेट ऑफिस के रूबरू धरना दिया गया। इन्होंने वस्ती हिंदुस्तान के करटीगा में कगार के नाम पर आदिवासियों के कत्ले आम किया जा रहा है। इन्होंने मरकज़ पर जोर दिया कि वो इस कोम्बिंग को फौरी तौर पर रोके और फोर्सेस को वापस बुलाए और कहा कि बेखसूर आदिवासियों और ख़वातीन पर जुल्म हो रहा है। इन्होंने नक्सलियों के साथ पुरअमन बातचीत पर जोर दिया। ఏదైతే మధ్య భారతదేశంలో జరుగుతున్నటువంటి ఆపరేషన్ కగార్ పేరు మీద కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఆదివాసీల హననం చేస్తున్నారో దాన్ని వెంటనే నిలిపివేయాలని చెప్పేసి ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపులో భాగంగా ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ కలెక్టర్ కార్యాలయంలో ధర్నా చేసి మెమోరాండం సమర్పించడం జరుగుతున్నది. ప్రధానంగా ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆపరేషన్ కగార్ పేరు మీద, మావోయిస్టుల ఏరివేత పేరు మీద వందలాది మంది ఆదివాసీలను అంతం చేస్తున్నారు. ఆదివాసీ మహిళలపైన అత్యాచారాలు, మానభంగాలు జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా ఇవాళ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు పూర్తిగా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తూ ఇవాళ అక్కడ పారామిలిటరీ బలగాలను CRPF, BSF, DRG, కోబ్రా, స్పెషల్ పోలీసులను దించి వల్ల వందలాది మంది ఆదివాసీలను చంపుతున్నారు. వందలాది మంది ఆదివాసులని వల్ల మాయం చేస్తున్నారు. ఆదివాసీ మహిళలకు రక్షణ లేకుండా పోయింది. అక్కడ మహిళలని వల్ల చిత్రహింసలకు గురి చేసి అత్యాచారాలు, మానభంగాలు చేస్తున్నప్పటికీ కూడా ఇప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం చోద్యం చూస్తూ వస్తున్నది. కాబట్టి ఏదైతే మావోయిస్టుల పేరు మీద దక్షిణ భారతదేశంలో జరుపుతున్నటువంటి కగార్ ఆపరేషన్ ఉన్నదో దాన్ని వెంటనే నిలిపేయాలని చెప్పేసి ఆదివాసీ హక్కుల పోరాట సమితి తుడుందెబ్బ తరపున మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా అక్కడ ఆదివాసీలను కాపాడాల్సినటువంటి బాధ్యత వల్ల కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై ఉన్నది. हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदिसिर निवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदिसिर निवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तेफ़ादा हासिल करते हुए कंदिसिर निवास रेड्डी को दुआओं से नवाज रहे हैं।
పేదోళ్ళ పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోళ్ళ పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. చేతులే ఎత్తి పిలిచినై, చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై, మమ్ముగన్న మా పల్లెలు. నీ మంచి మనసుకు వందనం, నీ గుండెకంతటి జాలి గుణం, ఆహా నిలువెల్ల నీలోన సేవా గుణం, పోరాటాన్ని అలుముకున్న స్వరం, రాజనీతి తెలిసిన నాయకుడు నువ్వేలే. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. ఉంటది, చూపుల్లో చురుకుదనం ఉంటది, నీ సాయం పొందనిదెవ్వరు, చిన్న బిడ్డ పిలుపుతోనే వస్తావు, మాటల్లో మమకారం ఉంటది. आदिलाबाद ज़िले में आलमी योम मज़दूर बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया है। शहर में कई अवामी तंजीमों ने सियासी जमातों की सरपरस्ती में सुर्ख झंडे लहराए। बाएं बाजू के रहनुमाओं ने शहर के कई चौकों पर परचम लहराए और योम मे डे मनाया। मज़दूरों ने कई सालों से जद्दोजहद की और अपने हुकूक़ हासिल किए। इन्होंने मरकज़ से नए लेबर क़ानून को मनसूख करने पर ज़ोर दिया। దేశవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మొత్తం ప్రపంచంలో కార్మిక దినోత్సవం జరుపుతున్నారు. 139వ కార్మిక దినోత్సవం ప్రపంచంలో జరపబడుతున్నది. కార్మికుల ఐక్యత కోసం ఇది ఈ మేడే జరపబడుతున్నది. అమెరికా రాష్ట్రంలో చికాగో నగరంలో ఎందరో మంది కార్మికులు ప్రాణత్యాగం చేసి ఈ 8 గంటల పని దినాన్ని సాధించుకోవడం జరిగింది ప్రపంచవ్యాప్తంగా. కాబట్టి కార్మికులందరూ కూడా వాడవాడల జెండాలు ఎగిరేసి మేడేని ఘనంగా జరుపుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వము కార్మిక 4 లేబర్ కోడ్లు తీసుకొచ్చి కార్మికుల హక్కులన్నింటినీ కాలరాసింది. కాబట్టి వెంటనే ఆ లేబర్ కోడ్లను రద్దు చేసేసి కార్మికులకు సంఘం పెట్టుకునే హక్కు కూడా తీసేయడం జరిగింది. కాబట్టి వెంటనే ఎన్నో
పోరాటాలు చేసి సంపాదించుకున్న కార్మిక చట్టాలని ఇప్పుడున్న కేంద్ర ప్రభుత్వము మొత్తం చట్టాలని రద్దు చేసి 4 కోడ్లు తీసుకురావడం జరిగింది. डिस्ट्रिक्ट पोस्ट ऑफिस के मुलाजिमीन ने योम मो शानदार तरीके से मनाया। ये प्रोग्राम आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में जनरल पोस्ट ऑफिस के अहाते में मुनक़िद किया गया। मज़दूर परचम लहराया गया और अपने हुकूक़ के लड़ने वाले शहीदों को याद किया गया। इनका कहना था कि इन्होंने मेहनत कशों के हुकूक़ के लिए लेबर ख़वानीन के लिए बहुत सी लड़ाई लड़ी, जिसके नतीजे में 139 साल क़ब्ल 21 मई को कुछ लेबर ख़वानीन हासिल हुए थे। इसलिए ये तकरीबन पूरी दुनिया में 21 मई को मनाया जाता है। 1986 నాడు 8 గంటల పని కల్పించాల కార్మికులందరికీ ఆ రోజున మొదలుపెట్టాం కాబట్టి మే 1 నాడు కార్మికుల వ్యాప్తంగా కూడా అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఈ కార్మికుల కోసము హక్కుల కోసం పోరాడడానికి కార్మికుల ఐక్యత వర్కర్స్ యూనిటీ జిందాబాద్ వర్కర్స్ యూనిటీ జిందాబాద్ వర్కర్స్ యూనిటీ జిందాబాద్ మే 1986 నాడు 8 గంటల పని కల్పించాల కార్మికులందరికీ ఆ రోజున మొదలుపెట్టాం కాబట్టి మే 1 నాడు కార్మికుల వ్యాప్తంగా కూడా అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఈ కార్మికుల కోసము హక్కుల కోసం పోరాడడానికి కార్మికుల ఐక్యత వర్కర్స్ యూనిటీ జిందాబాద్ వర్కర్స్ యూనిటీ జిందాబాద్ వర్కర్స్ యూనిటీ జిందాబాద్. అఖిల భారత తపాలా ఉద్యోగుల సంఘం తరపున ఈరోజు మేడే కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా ఆదిలాబాద్ తపాలా శాఖ కార్యాలయం ఎదుట జరుపుకోవడం జరుగుతున్నది. మేడే అని ఎందుకంటే మే 1 నాడే మేడే ఎందుకు జరుపుకుంటామంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కార్మికుల యొక్క హక్కుల కోసం పోరాడి అసలు బాసిన చాలా మంది నాయకులు కానీ కార్మికులు కానీ వాళ్ళను స్మరించుకొని మనం ఈ మేడే కార్యక్రమాన్ని జరుపుకుంటున్నాం. మే 1 నాడే 1886 మే 1 తారీఖు నాడు 8 గంటల పని కోసము ప్రపంచవ్యాప్తంగా కార్మికులందరూ పోరాటం స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఈ మే 1 తారీఖున మేడే నిర్వహించుకోవడం జరుగుతున్నది. కార్మికులందరి కోసము భారతదేశ వ్యాప్తంగా అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా వాళ్ళ హక్కుల సాధన కోసము ఈ మేడే నిర్వహించుకోవడం జరుగుతున్నది. CITU के रियासती सेक्रेटरी किरण ने कहा कि हम योम में इन मज़दूरों के हुकूक़ के लिए मना रहे हैं जिन्होंने मेहनत की दुनिया में अपने ख्वाबों को पूरा किया। आदिलाबाद शहर मुस्तखर में पार्टी दफ्तर पर परचम कुशाई करते हुए इन्होंने कारकुनों को योम मई की मुबारकबाद दी। इन्होंने कहा कि मरकज़ ने 29 लेबर ख़वानीन को ख़त्म कर दिया है और इनकी जगह 4 नए लेबर कोड नाफिज कर दिए हैं। इन्होंने कहा कि मज़दूरों के साथ नाइंसाफ़ी करने वाले ज़ाब्तों को फौरी तौर पर मनसूख किया जाए और पुराने लेबर ख़वानीन को जारी रखा जाए। కార్మిక ప్రజా పోరాటాలు పోరాడదాం, లేబర్ కోడ్ల ప్రపంచ కార్మికులారా జిందాబాద్ 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 CITU జిందాబాద్ జిందాబాద్ CITU జిందాబాద్ వర్ధిల్లాలి కార్మికుల ఐక్యత వెంటనే వేసవి సెలవుల సరే అంగన్వాడీ PFPSI సౌకర్యం కల్పించి అంగన్వాడీ ఐక్యత వేసవి సెలవుల సైకిళ్లను వెంటనే కార్మికుల ఐక్యత కార్మికుల ఐక్యత ప్రపంచ కార్మికులకు ప్రజలకు 139వ అంతర్జాతీయ కార్మిక దినోత్సవం మేడే శుభాకాంక్షలు. ఈ మేడే ఒక విపత్కర పరిస్థితుల్లో కార్మిక వర్గం నిర్వహించుకుంటా ఉన్నది. భారతదేశంలో కార్మిక వర్గం స్వాతంత్రానికి పూర్వం నుండి అసమాన త్యాగాలు చేసి ప్రాణాలు అర్పించి సాధించుకున్న 29 కార్మిక చట్టాలను కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం నిర్వీర్యం చేస్తూ 4 లేబర్ కోడ్లుగా తీసుకొచ్చింది. ఆ లేబర్ కోడ్లను
అమలు చేయకూడదని చెప్పేసి కార్మిక వర్గం గత 5 సంవత్సరాలుగా రాజీలేని పోరాటాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నది. కానీ మూడవసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత బీజేపీ ప్రభుత్వం మరింత దూకుడుగా వ్యవహరిస్తూ ఈ లేబర్ కోడ్లను అమలు చేయాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను ఆదేశిస్తూ ముందుకు సాగుతూ ఉన్నది. కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలను కొనసాగిస్తూ ఉన్నది. మేము సిఐటిగా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. కార్మిక వ్యతిరేక లేబర్ కోడ్లను వెంటనే రద్దు చేయాలి. 8 గంటల పనిదినాన్ని యథావిధిగా కొనసాగించాలి. ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఉన్నాయో ఆ వాటాలను అమ్మకాలను వెంటనే నిలిపివేయాలి. కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను ప్రభుత్వ స్కీములను బడ్జెట్లు కేటాయించి బలోపేతం చేయాలని చెప్పేసి మేము डिमांड చేస్తా ఉన్నాం. सीपीआई के ज़ेर एहतमाम ज़िला सेक्रेटरी मुद्दूपुर प्रभाकर रेड्डी ने मज़दूरों और मज़दूर क़ायदीन के हमरा आदिलाबाद शहर मुस्तखर में वाक़ भुक्तापुर पार्टी दफ्तर में परचम कुशाई अंजाम दी. इन्होंने मज़दूरों के 139वें आलमी दिन के मौके पर मेहनत कशों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया. इन्होंने कहा कि तमाम कारकुन मिलकर जद्दोजहद करें तो अपने हुकूक हासिल कर सकते हैं. इन्होंने कहा कि 139 साल जद्दोजहद का नतीजा 8 घंटे काम का दिन है. ప్రపంచ కార్మికులారా ప్రపంచ కార్మికులారా సిపిఐ జిందాబాద్ కార్మికుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి కార్మికుల ఐక్యత కార్మికులారా ప్రపంచ కార్మికులారా మేడే వర్ధిల్లాలి మేడే వర్ధిల్లాలి మేడే వర్ధిల్లాలి కార్మికుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి కార్మికుల ఐక్యత వర్ధిల్లాలి మృతవీరులకు ఈరోజు సిపిఐ జిల్లా కార్యాలయంలో 139వ మేడే జరుపుకుంటా ఉన్నాం. మే 1, 1886 అమెరికా చికాగో నగరంలో కార్మికులు 8 గంటల పనిదినం కొరకు బాంచందర్ అనే విముక్తి కొరకు అమెరికా సామ్రాజ్య దేశమైన ఆనాడు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం, అక్కడ అమెరికా ప్రభుత్వం కార్మికులు చేస్తున్న పోరాటంపై పోలీసులను ఉసుగొల్పి ఆనాడు చికాగో నగరంలో జరిగిన స్ఫూర్తి మన దేశంలో ఏఐటీసీ ఆల్ ఇండియా ట్రేడ్ యూనియన్ కాంగ్రెస్ పుట్టిన తర్వాత ఈ దేశంలో అనేక చట్టాలు తీసుకురావడం జరిగింది. కానీ నేడు బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చినాక కార్మిక చట్టాలు తుంగలో దొక్కుతూ ఉన్నది. 4 కోడ్లను తీసుకొచ్చి రకరకాలుగా కార్మిక హక్కులు తొలగిస్తూ ఉన్నది. అందుకే ఇలా మే 20న కూడా కార్మికులు దేశవ్యాప్తంగా సమ్మె చేయడానికి సిద్ధమవుతూ ఉన్నారు. ఇలా బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చినాక కార్మిక హక్కులను కలరస్తూ దేశంలో ఉన్న హక్కులని ఇలా తొలగించి ఇలా హిందూ మతం పేరు మీద ఈ దేశం వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నది. బీజేపీని హఠావని బీజేపీని ఇలా వ్యతిరేకంగా దాదాపు 40 నుండి 50 కోట్ల మంది మే 20 నాడు పాల్గొంటున్నారంటే కార్మికుల హక్కుల్ని ఆనాడు అక్కడి నుంచి సంపాదించుకున్న ఇలా మోడీ ప్రభుత్వం తొలగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తే ఖబర్దార్ అని మేడే సందర్భంగా సిపిఐ ఆదిలాబాద్ జిల్లా సమితి హెచ్చరిక చేస్తూ ఉన్నది. మే 20న కార్మికులందరూ పెద్ద ఎత్తున సమ్మెలో పాల్గొని మేడని విజయవంతం చేయాలని ఈరోజు విజ్ఞప్తి చేస్తాం. CPM के ज़ेर एहतमाम यूम मे डे की तकरीबा शानदार तरीके से मुनक़िद की गई. आदिलाबाद शहर मुस्तखर के सुंदराय भवन में मुनक़िद एक प्रोग्राम में पार्टी के ज़िला सेक्रेटरी दर्शनाला मल्लेश ने परचम कुशाई अंजाम दी और मज़दूर तबक़े को 139वें आलमी योम मज़दूर के मौके पर मुबारकबाद पेश की. इन्होंने कहा कि इससे पहले मज़दूर ग़ुलाम के तौर पर काम करते थे और औक़ातकार का कोई क़ानून नहीं था. इन्होंने कहा कि मेहनत कश तबक़े ने 8 घंटे काम के दिनों के साथ साथ कुछ लेबर क़वानीन का मुकाबला किया और हासिल किया. జోహార్ శికాగో అమరవీరులకు 139వ మేడే దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకొని కలెక్టర్ జిల్లా కార్యదర్శి జోహార్ అమరవీరులకు జోహార్ 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 శికాగో నగర అమరవీరులకు జోహార్ జోహార్ పాకిస్తాన్ మీ ఆశయాలను సాధిస్తాం పాకిస్తాన్ మీ ఆశయాలను సాధిస్తాం వర్ధిల్లాలి మేడే వర్ధిల్లాలి వర్ధిల్లాలి. 1886 మే 1వ తారీఖున అమెరికా దేశంలోని చికాగో నగరంలో హే మార్కెట్లో జరిగినటువంటి పోరాటం మే 1వ తారీఖు దాన్నే మేడేగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కార్మిక వర్గం జరుపుకుంటూ ఉన్నది. అంతకుముందు 139 సంవత్సరాల కన్నా ముందు కార్మిక వర్గం వెట్టి బానిసలుగా పనిచేశారు. 18-20 గంటలు పనిచేసేటటువంటి వాళ్ళు, కార్మిక చట్టాలు లేవు, కనీస వేతనాలు లేవు, బానిస బతుకులు బతికినటువంటి వాళ్ళు. మాకంటూ పని గంటలు నిర్ణయించాలని చెప్పి చట్టాలు తీసుకురావాలని చెప్పి సమ్మె చేశారు.
ఆ సమ్మె సందర్భంగా పోలీసులు కాల్పులు జరిపి 7 కార్మికులను బలి తీసుకున్నారు. దాని తర్వాతనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా 8 గంటల పనిదినం అమల్లోకి వచ్చింది. కార్మిక చట్టాలు వచ్చినాయి, సంఘం పెట్టుకునే హక్కు వచ్చింది, సమ్మె చేసే హక్కు వచ్చింది. ప్రస్తుతం 139 సంవత్సరాల తర్వాత అధికారంలో ఉన్నటువంటి కార్పొరేట్ శక్తులకు అనుగుణంగా పరిపాలన చేస్తున్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వము కేంద్రంలో, ఇటు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలని అవలంబిస్తూ ఉన్నారు. కార్మికుల 8 గంటల పనిదినాన్ని 12 గంటలకు మార్చారు. 42 కార్మిక చట్టాలని 4 కోడ్లుగా మార్చేసి యజమానులకు అనుగుణంగా తీసుకొచ్చారు. సమ్మె చేసే హక్కును, సంఘం పెట్టుకునే హక్కును పూర్తిగా కాలరాశారు. పోరాటాలు చేస్తే నాయకులపైన, కార్మికులపైన హత్యా నేరం కేసుల్ని నమోదు చేసేటట్టు క్రిమినల్ చట్టాలని తీసుకొచ్చింది కేంద్ర ప్రభుత్వము. आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में क्रांतिकार हमाली यूनियन के ज़ेर एहतमाम योम मई की तकरीबात का शानदार इनेकाद किया गया। तंजीम के दफ्तर के अहाते में मुनक़िद एक मीटिंग में तंजीम के अरकान ने योम मई के मौके पर कारकुनों को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इन्होंने कहा कि क्रांतिकार हमाली यूनियन कुलियों के मसाइल के हल के लिए मुसलसल जद्दोजहद करेगी। రకరకాల హక్కుల కొరకు సాధించుకున్నటువంటి శుభదినం ఈ యొక్క వ్యవస్థలో నడుస్తున్నది పెట్టేసి వలస కార్మికులకు ఈరోజు కలెక్టర్ గారు ఈ యొక్క కార్మికులకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసి ఉండగాని ఇక్కడ జైనత్ కానీ అక్కడక్కడ ఈ యొక్క ఇంటర్వ్యూలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. సార్ మొన్ననే చెప్పిండు నాకు 100 హమాలీలకు లైసెన్స్ జారీ చేసే కార్యక్రమం మొదలుపెట్టిండు. కలెక్టర్ నివేదిక ఇస్తాం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు ఫస్ట్ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని చెప్పేస్తే కలెక్టర్ గారు కూడా సంతోషంగా ఈరోజు మనము ఈ యొక్క భారతదేశ వ్యాప్తంగా, జిల్లా వ్యాప్తంగా మనము ఈరోజు కార్మిక లోకమంతా పండుగ చేస్తున్నటువంటి సందర్భంలో ఈ హక్కులు, కార్మిక హక్కుల కొరకు ఈ క్రాంతికారి హమాలీ యూనియన్ స్థాపించడం జరిగింది. ఏంటంటే రకరకాల సమస్యలతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నటువంటి మన కార్మిక లోకానికి ఎన్నో సంస్థలు ఉన్నాయి, పోరాట సంస్థలు ఉన్నాయి, లేవని కాదు. కానీ అయినా కొన్ని సందర్భాలలో కొన్ని సమస్యలు పరిష్కరించడం జరుగుతలేదు. కాబట్టి వారి కోసం పోరాటం చేసేందుకే ఈ క్రాంతికారి హమాలీ యూనియన్ స్థాపించడం జరిగింది. ఈరోజు 2 సంవత్సరాల ప్రాంతంలో ఇక్కడ భారతదేశానికి 77 సంవత్సరాలు, 78 సంవత్సరాలు స్వాతంత్రం వచ్చి आदिलाबाद ज़िला मुस्तखर में वाक़ आरटीसी बस डिपो के अहाते में SWF वर्कर्स यूनियन के ज़ेर एहतमाम यूम में मनाया गया। इन्होंने डिपो के सामने परचम लहराया और तमाम आरटीसी मुलाजिमीन को योम मई की मुबारकबाद दी। बाद हज़ा मजदूर यूनियन के रहनुमाओं ने योम मई के बारे में वजाहत की। इनका कहना था कि लेबर क़वानीन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। ప్రపంచ కార్మికులారా, ప్రపంచ కార్మికులారా, పోయేదేమీ లేదు. ప్రపంచ కార్మికులారా, పోయేదేమీ లేదు. డిపో ముందు ఆర్టీసీ కార్మికులు SWF యూనియన్ మేడే జెండాను Salute! Salute! Down! Down! Salute! Salute! Order! Order! Salute! వర్ధిల్లాలి మేడే! వర్ధిల్లాలి! వర్ధిల్లాలి! వర్ధిల్లాలి మేడే! వర్ధిల్లాలి! పోరాడదాం ఆర్టీసీ పరిరక్షణకి! వర్ధిల్లాలి ఎర్ర జెండా! వర్ధిల్లాలి! వర్ధిల్లాలి! आंगनवाड़ी के मुलाजिमीन ने हुकूमत की तरफ से मई के पूरे महीने की छुट्टियों के ऐलान पर खुशी का इजहार किया। इन्होंने इसे रियासती हुकूमत की जानिब से योम मई का तोहफ़ा करार दिया। इन्होंने जुमेरात के रोज़ प्रेस क्लब में मुनक़िद मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और ख़वातीन और बच्चों की बहबूद के वज़ीर सीतक्का का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने खुशी का इजहार किया कि इनसे किया गया वादा पूरा किया गया।
ఈరోజు మేడే ముందుగా అందరికీ కూడా కార్మిక దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. అలాగే చాలా సంతోషదగ్గ విషయం ఏమిటంటే మేడే కార్మిక దినోత్సవం సందర్భంగా మా యొక్క మంత్రి గారు సీతక్క గారు మా యొక్క కానుకగా మే మొత్తం నెల రోజులు సెలవులు ప్రకటించినందుకే చాలా ధన్యవాదాలు. ఇది మాకు మే డే యొక్క కానుక అనుకుంటున్నాం మేము. అలాగే మేము ఏప్రిల్ 19 నాడు పెనుగంగ గెస్ట్ హౌస్లో మా యొక్క మంత్రి గారిని కలిసి మెమోరాండం సమర్పించడం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా మేడం మాకు చెప్పారు, అమ్మ మీ సమస్యలన్నీ పరిష్కారమైనాయి కదా, మే నెల కూడా మొత్తము ఏసేసేలో ఇచ్చాం కదా, ఇంకా సమస్యలు ఏమున్నాయమ్మా, మెల్లగా ఒక్కొక్క సమస్య పరిష్కారం అవుతుంది అని చెప్పని అన్నారు. ఆ హామీ మాకిచ్చిన హామీ నిన్న 30/4/2025 నాడు నెరవేరుస్తూ జీవో ఇచ్చారు. మే నెల మొత్తము గర్భిణీ బాలింతలకి పిల్లలకు కూడా టీహెచ్ఆర్ టేక్ హోమ్ రేషన్, టీహెచ్ఆర్ అంటే టేక్ హోమ్ రేషన్ ఇవ్వాలని ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. అందుకు మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ధన్యవాదాలు. ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు ఏంటంటే మా యొక్క మినిస్టర్ గారైన సీతక్క గారికి మా యొక్క అమ్మలాగా అక్కలాగా మా బాధల్ని అర్థం చేసుకొని మాకు సెలవులు మంజూరు చేసినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. चेन्नूर सर्कल इंस्पेक्टर देवेंद्र ने खबरदार किया कि सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इन्होंने चेन्नूर के लोगों को मशवरा दिया कि वो सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐसी कोई पोस्ट ना करें जिससे किसी फ़र्द या ग्रुप को बदनाम किया जाए. इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ पोस्टें शेयर करने वालों के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी. इन्होंने ख़बरदार किया कि अगर कोई काबिल एतराज़ पोस्ट करता है तो इसका ज़िम्मेदार व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन होगा. इन्होंने इनसे कहा कि वो सोशल मीडिया पर किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें. ఈ చెన్నూరు మండలంలో అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ పరిధిలో చెన్నూరు మండలంలో కొంతమంది సోషల్ మీడియాలో ఒక వర్గాన్ని టార్గెట్ చేసుకుంటూ అభ్యంతరకర పోస్టులు పెడుతున్నట్టు మా దృష్టికి వచ్చింది. అలాంటివి తప్పు, అలాంటివి చేయకుండా ఉండడానికి అడ్మిన్ను హెచ్చరిస్తున్నాం. దీనికి అడ్మిన్ బాధ్యులవుతాడు. ఎందుకంటే అభ్యంతరకర పోస్టులు పెట్టినట్లయితే వాటిని ఇమ్మీడియట్గా తొలగించాల్సినటువంటి బాధ్యత అడ్మిన్కి ఉంటుంది. కాబట్టి వాటిని మేము గమనించడం జరిగింది. అడ్మిన్ వాటిని తొలగించకుండా అట్లాగే ఉండడం వల్ల ఏదైనా టెన్షన్స్ ప్రివేల్ కావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తద్వారా ఏదైనా గొడవలు జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటి పోస్టులను వెంటనే అడ్మిన్ బ్లాక్ చేయడం కానీ, తొలగించడం కానీ, లేకుంటే అతన్ని గ్రూప్ నుండి తొలగించడం కానీ చేసినట్లయితే బాగుంటుందనేసి మేము చెప్పదలుచుకున్నాం. అంతేకాకుండా ఏమైనా కూడా మీకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలను మీ మనసులో ఉంచుకోవాలి తప్పితే సొసైటీలో పోస్టులు చేసినట్టయితే అది వేరే రకంగా దారితీసి లా అండ్ ఆర్డర్ ఇష్యూస్ జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎవరు కూడా అలాంటి వాటిని ప్రోత్సహించొద్దు, కేసులలో వీరుకోవద్దనేసి చెప్పడం జరుగుతుంది. बीआरएस पार्टी कायदीन ने चेन्नूर म्यूनसिपाल्टी के दफ्तर के अहाते में एहतजाज किया. इन्होंने शहर में रातों रात बीआरएस पार्टी के फ्लेक्सी हटाए जाने पर बरहमी का इजहार करते हुए म्यूनसिपल ऑफिस पर एहतजाज किया. इन्होंने सिर्फ बीआरएस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले फ्लेक्सी को हटाए जाने पर बरहमी का इजहार किया. इन्होंने चेन्नूर म्यूनसिपल कमिश्नर पर एक तरफा काम करने का इल्ज़ाम लगाया. इन्होंने म्यूनसिपल ऑफिस के सामने धरना दिया और म्यूनसिपल कमिश्नर और चेन्नूर के रुकन असम्बली विवेक वेंकट स्वामी के खिलाफ नारेबाजी की.
ఈ యొక్క కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు, కాంగ్రెస్ పార్టీకి తొత్తులుగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి ఈ అధికారులు, మరి ముఖ్యంగా ఈ చెన్నూరు నియోజకవర్గం, చెన్నూరు మున్సిపాలిటీ కమిషనర్ ఈరోజు వివేక్ వెంకటస్వామి తొత్తుగా వ్యవహరిస్తున్న సంగతి గతంలోనే మేము చర్చించడం జరిగినది. ఈరోజు కూడా మా ఫ్లెక్సీలు అక్కడ తెలంగాణ తల్లి విగ్రహం దగ్గర, కొత్త బస్ స్టాండ్ దగ్గర మా ఒక కార్యకర్తలు, నాయకులు అందంగా ఉండాలని మాకు ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఆ ఫ్లెక్సీలను చూసి ఓర్వలేక కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలే ఓర్చలేరంటే కాంగ్రెస్ తొత్తుగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి మున్సిపల్ కమిషనర్ ఓర్వలేక వారి సిబ్బందితోని ఆ ఫ్లెక్సీలు తిప్పిచ్చి పెట్టడం, కొన్ని ఫ్లెక్సీలు తొలగించి పక్కన పడేయడం నిజంగా సిగ్గుచేటు చర్యగా మేము టీఆర్ఎస్ పార్టీ చెన్నూరు నియోజకవర్గం నుండి ఈరోజు తెలపడం జరుగుతుంది. కమిషనర్ గారికి గతంలో కూడా మేము సూచన చేసినాం, అయ్యా మీరు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి, కాంగ్రెస్ నాయకులకి, కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలకి పనిచేస్తా అనుకుంటే దయచేసి మీరు మీ ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి కాంగ్రెస్ కండువా కప్పుకొని డైరెక్ట్గా రాజకీయంలోకి రండి, రాజకీయం చేద్దాం, ఖచ్చితంగా మీరు అటు మేము ఇటు కొట్లాడదామని చెప్పి మేము చెప్పడం జరిగింది. కానీ మీరు ఉద్యోగి ఒక అధికార ముసుగులో ఈరోజు మీరు చేస్తున్నటువంటి చర్యలు నిజంగా చాలా నీచంగా ఉన్నాయి. ఇది అధికారులకే కాదు, ప్రజలకు కూడా మిమ్మల్ని తప్పుదోవ పట్టిస్తూ ఉన్నది, మీపై వాళ్ళకు ఒక చెడు అభిప్రాయం కలుగుతూ ఉన్నదని నేను చెప్తా ఉన్నాను. अगरचे मरकज़ी और रियासती हुकूमतों का कहना है कि वो क़बाइलियों की तरक्की के लिए सख्त मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सड़क राब्ता ना होने की वजह से दूर दराज देहात को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। बेला मंडल के गणेशपुर ग्राम पंचायत इलाके में वाक़ रायपुर तांडा गांव को पिछले कुछ सालों से सड़क और पानी की सहूलियत ना होने की वजह से कई मसाइल का सामना है। इन्होंने अफसोस का इजहार किया कि आज़ादी के 75 साल मुकम्मिल होने के बाद भी इनके क़बाइली देहातों में पीने का साफ़ पानी और सड़कें नहीं हैं। तब हम जाते तो ये तो आता का नहीं होगा। हाँ, बोल रहा। ये तो ले जाने की परेशानी है। 5 साल में वो डालते तो वो गणेशपुर पंचायत रायपुर टांडा, वो टांडा से डॉक्टर रखने को वो रोड पे నమస్కారం సార్, మా కలెక్టర్ సార్కు మాది నమస్కారం. మేము అనుకుంటున్నాము మా ఊరుకు రాయపూర్ టాండాకు మా గరం పంచాయత్ గణేష్పూర్, మా గ్రామం రాయపూర్ టాండా అనుకొని మేము రోడ్డు కొరకు మేము కొంచెం పరేషాన్ అవుతున్నాము. నీరు ఒక కాండం అయిపోయింది. ఈడు మేము ఇప్పుడు ఒక పేషెంట్ అయితే మేము బండి మీద తీసుకుపోయినాము. అయితే పొంగ నడమల మా బాత అయిపోయింది. మరి ఈ కోసం మేము మీకు చెప్తున్నాం కలెక్టర్ సార్కు. సార్, నా పేరు ముకాడి యోగాజీ, ఎస్టీ ఆన్, గ్రామ పంచాయత్ గణేష్పూర్, మా గ్రామము రాయపూర్. సార్, మాకు రోడ్డు ప్రాబ్లం సార్. మా ఊర్లో తాగునీరు సమస్య ఉన్నది సార్, రోడ్డు సమస్య, మరి వాటర్ సమస్య సార్. జిల్లా కలెక్టర్ని కోరుతున్నాం సార్. इतरुలకు కూడా ఈ కష్టం రావదని మేము కోరుతున్నాం. साल झाले सर, आमचे मायबाप येतं वो आम्हाला जन्म झाला. जन्म होऊन सानी आम्ही लगेच फिरलो. काँग्रेस संघ फिरलो, तेलुगू देशम संघ फिरलो.
सर्वच संघ फिरलो, आमचा समस्या तसंच आहे, रोड की तसंच आहे, और पुन्हा पाण्याची प्रॉब्लेम होत आहे, पाणी खराब होत आहे म्हणून म्हणत आहे लोक. आम्हाला समस्या एवढं तसंच झालं. मी बुड्ढा झालो आता, मला चालणं होत नाही, मला दिसत नाही बरोबर सर, नाही तर मी लगेच फिरणार माणसो, का करू आता, मला चालणंच होत नाही. बेला मंडळ हमारे पाणीच्या रोडाचा परेशान आहे. आज आमची सेक्टी तुटलेली आहे. आम्ही लगेच फिरलो, हर ऑफिसर लीडर संग फिरलो, सर्व पाहिलो, पण कामं नाही झाले. आता आमची दशा बसून गेली. आता आम्हाला चालणं होत नाही. एवढी आमची ॲडजस्ट करावं, गव्हर्नमेंट सरकारनं करावं. बोरिंगचं पाणी खराब येते, पूर्ण रोड खराब आहे, पूर्ण आम्हाला वोट येते, मागायला येते, वोट मागायला येते, रोड देतो म्हणते, तुम्हाला घर देतो म्हणते, घर नाही देत, आम्हाला येऊन नाही फात. वोट तर लगेच वर्ष झाले म्हणून पूर्ण हटून गेले, पण वोट झालं तरी आम्हाला रोड नाही देत. खबरनामे के इख्तिताम से क़ब्ल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। आरटीसी की हिफाजत करना मुलाजिमीन की जिम्मेदारी, मसाइल को बातचीत के ज़रिए खुश असलूबी से हल किया जाए। आरटीसी की सारी आमदनी आरटीसी मुलाजिमीन पर खर्च करने का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिलाया यकीन। कांग्रेस हुकूमत गरीबों, पसमानदा और कमज़ोर तबक़ात की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड चेक तकसीम प्रोग्राम से आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। आदिलाबाद नौनिहाल उर्दू हाई स्कूल के तलबा का 10वीं जमात के इम्तिहान में शानदार तालीमी मुजाहरा। स्कूल के नताइज 100%। बच्चों को मादरी ज़बान में तालीम दिलवाने औलियाए तलबा से स्कूल करस्पॉन्डेंस अतीकुर रहमान की दरख्वास्त। ज़िला आदिलाबाद के इचोड़े के करीब कौमी शाहरा पर एक सड़क हादसे में एक शख्स और 4 गायें हलाक, 5 अफराद शदीद और 20 अफराद मामूली ज़ख्मी। तरमीम क़ानून के ख़िलाफ़ आदिलाबाद में बत्ती गुल एहतजाज। घड़ी में 9 बजते ही तकरीबन सारा शहर 15 मिनट के लिए तारीकी में गर्क। ख़वातीन और मासूम बच्चे भी एहतजाज में रहे शामिल। हल्का असम्बली आदिलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला है जारी। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।